দাঁড়িয়ে আছে কোথায় দেখ তো তোর বাড়িতে, যেই বাড়িতে ছবি बाबा दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो, धीरे धीरे से दिखाओ बाबा। দাঁড়িয়ে আছে আস্তে ও আস্তে। যেই ঘরে মারা গেছে সেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, কি করে মরেছে ভালো করে দেখ। बाबा दिखाओ, धीरे धीरे दिखाओ, शैतान को दिखाओ बाबा। अभी पार्थ जहाँ पर भी है इनका शरीर में प्रवेश किया जाए बाबा, प्रवेश किया जाए, पूरा पूरी मस्तक पे लेके आओ पार्थ को। पार्थ जहाँ पर भी है बाबा हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा, इनको मस्तक पे प्रविष्ट करो बाबा, लेके आओ झटका मार के पार्थ को लेके आओ। पार्थ जहाँ पर भी है उड़ के जाओ उसके पास, जहाँ पर भी है लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। पार्थ हाजी नाजी हो, हाजी नाजी हो, पार्थ के हमें डाकची, पार्थ ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, पूरा पूरी खेल के खोल के लेके आओ पार्थ को, लेके आओ बाबा, लेके आओ। पार्थ दत्त हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा। ओंगरे कालकनाम 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 ओंगरे कालकनाम। पार्थ ऊपर आए, पार्थ ऊपर आए, कथा बोल कथा बोल कथा बोल, ऊपर आए ओंगरे कालकनाम। राम 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 राम। पार्थ हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा, पूरी प्रविष्ट करो बाबा। बाबा दया करो, कृपा करो, रहम करो बाबा। पार्थ को प्रविष्ट करो, मस्तक पे पोस्ट करो, रीता को नीचे करो, पार्थ दत्त को बाबा ऊपर करो, मस्तक पे लेके आओ, झटका मार के धीरे धीरे लेके आओ बाबा, लेके आओ, झटका मार के लेके आओ। और गति बढ़ा दिया जाए बाबा। भोलेनाथ से निवेदन है, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, गति बढ़ाओ, झटका मार के लेके आओ बाबा। ऊपर है के तू परिचय दे। ओंगरे कालकनाम राम ओं नमः शिवाय शांताय करुणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तद्गति वर्ष ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। बाबा पार्थ दत्त को हाजिनाजी करो, हाजिनाजी करो, ऊपर करो ऊपर करो। पार्थ दत्त अभी जहाँ पर घूम रहा है बाबा, शैतान के पास उड़ के जाओ, लेके आओ, शैतान को लेके आओ, ऊपर आए कथा बोल। ओंगरे कालकनाम 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 ओंगरे कालकनाम। बाबा गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका दरो खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका दरो खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिचका दरो खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को। पार्थ एসছিস কিরে? পার্থ এসছিস? হ্যাঁ, কে তুই? পরিচয় দে। ओंगरे कालकनाम 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 ओंगरे कालकनाम। ओं नमः शिवाय शांताय करुणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तद्गति वर्ष ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव। কে হোস বাবা যে এসছিস তুই? ছেলে না মেয়ে তুই বাবা? ছেলে তো? কিরে ছেলে তো? কি করে মরে গেছিলি বাবু? তুই তো ভালো ছিলি, কি করে মরে গেছিলি বাবা? তুই অনেক কষ্টে মরে গেছিস আমি জানি। কি করে মরে গেছিলি বাবা? ছেলে তোর নাম কি বাবা? তুই কি করে মরে গেছিলি বাবু? তুই তুই তো ভালো ছিলি। ভালো ছিলি তো? হ্যাঁ বাবা। কি ওই ওদের কেউ হো সেই বউটা হো? হ্যাঁ আস্তে আস্তে বল। ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায়। হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু শিব শম্ভু। কে হোস বাবা সম্পর্কে তুই? কি করে মরে গেছিলি বাবু? অনেক কষ্টে মরে গেছিস তো তুই বাবা? অনেক কষ্ট পেয়েছিলি? কি হয়েছিল বাবা? সুসাইড করেছিস? তুইও কি গলায় ধরে দিয়েছিস? হ্যাঁ, কে তোর নাম কি? পার্থ? হ্যাঁ বললাম না পার্থ। পার্থ দত্ত? কি করে মরে গেছিস বাবা? অনেক কষ্ট পেয়েছিস মরে যাওয়ার সময়। গলায় দড়ি দিয়েছিস। আস্তে আস্তে বল, দেখতে পাবি, দেখ আস্তে আস্তে দেখ। 7:30 7:30 সন্ধ্যাবেলায়? কেন গলায় দড়ি দিয়েছিলে কেন বাবা? কি কষ্ট হয়েছিল? আমার মার নামে বাজে বাজে কথা বলেছিল। তোর কে? মা? আমার মার নামে। পার্থ ওর মায়ের নামে আর কি। এই যে যার উপরে তুই মায়ের উপর আছিস তো, তোর মায়ের উপর আছিস তো, কি আজে বাজে কথা বলেছিল বাবা? বল আস্তে। তোর মা ভালো না, তোর মা খারাপ। কে বলেছিল এই কথাটা বাবা? পার্থকে বলেছিল ঠাকুমা। আচ্ছা, আর কি বলেছিল? আর কি বলেছিল? देख तो बाबा इनको शक्ति प्रदान किया जाए बाबा। बोलने का शक्ति प्रदान करो, देखने का शक्ति प्रदान करो। তুই ওই কষ্টের গালা দিয়েছিস? আস্তে আস্তে বল, পরিষ্কার করে কি দিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিলি বাবু তুই? গামছা দিয়ে। গামছা দিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিলি। কটার সময় দিয়েছিলি? আমার বন্ধু মারা গেছিল, সেইটা দেখে ও তুই বন্ধু দেখেছিলি? কি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল? ওর বন্ধু গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছিল। কি নাম সেই বন্ধুটার নাম? তোর বন্ধু তো বললি। আমার মানে পার্থর বন্ধু। ওটা দেখেছিল পার্থ? তুই দেখেছিলি? পার্থ দেখেছিল। আচ্ছা, তোর বাবার নাম কি পার্থ? মলয় দত্ত। মলয় দত্ত। আর মায়ের নাম? বল আস্তে আস্তে। আমার নাম রীতা। রীতা কি? দত্ত। দত্ত। তা তুই যে মরে গেছিলি তো তোর পোস্টমর্টেম হয়েছিল? খুব ভালোবাসতাম। আচ্ছা,
তুই মায়ের কাছে, বাবা আমাকে অত ভালোবাসতো না, আমার মা খুব ভালোবাসতো। তোর মা এমনি তো খুব ভালো ছিল তো। আমার মা খুব আমাকে অনেক লড়াই তোর করে বয়স কত ছিল যখন মরে লড়াই গেছে? করে বাঁচিয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আমার মা, আমার ঠাকুমা ঠাকুমা কেউ আমাদের ভালো দেখতো না। আচ্ছা। তো আমার যখন মরে গেছিলি বাবু তখন কত বয়স ছিল তোর বাবা? 23 বছর বয়স। আচ্ছা, কোন সাল ছিল ওটা বাবা? 10 না 11। আচ্ছা, তুই যার ওপরে আসছিস তুই তো এনার ছেলে হোস, তাই তো? পার্থ দত্ত, তাই তো? তো কারণ ঘটনা হলো তুই যে মরে গেছিস তারপরে তোর কোনো হসপিটালে নিয়ে যায়নি, চেরাই হয়নি? হ্যাঁ, কোন হসপিটালে না নিয়ে গেলি? হয়নি। আমার ছেলে মানে ওকে প্রথমে পাগল করে দিয়েছিল, কে প্রসাদ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। তারপরে আমার মা অনেক চিকিৎসা করেছে মেন্টালের, আচ্ছা করে ভালো করে দিয়েছিল। আচ্ছা। তারপরে আমার বন্ধুরা পাগল টাগল অনেক কিছু বলতো তোকে? আমাকে। আচ্ছা আমার ছেলেকে মানে সহ্য করতে পারিনি। আমার এগুলো ছেলেকে মায়ের একটা মুখে মেয়ে আচ্ছা আমার ছেলে একটা মেয়েকে একটা মেয়ে ভালোবাসার অভিনয় দেখিয়েছিল। আচ্ছা আর ছেলেটাকে মেয়েটা অভিনয় করে ভালোবাসতো, কিন্তু ছেলেটা মানে আমি ওকে জীবন দিয়ে খুব ভালোবাসতাম। তুই তো পারতো হ্যাঁ সেই হিসাবে বল। হ্যাঁ। আচ্ছা। তোর কোন হসপিটালে, কোন কোন মেয়েটা স- কোথায় থাকতো তুই যেই মেয়েটাকে ওই ভালোবাসতিস? তো কাছাকাছি ওই যে রথতলা, এই চৈতন্য ডোবায় কোথায়? চৈতন্য ডোবার ওখানে। চৈতন্য ডোবা? হ্যাঁ, আচ্ছা। তো তেঁতুলতলা চৈতন্য ডোবা, সেটা কি কোন স্টেশন ছিল? হালিশহরের মধ্যেই। আচ্ছা আচ্ছা, তোর বাড়ি হালিশহরে ছিল? আসতো, মেয়েটা আসতো। আচ্ছা, তোর বাড়ি হালিশহরে ছিল? হ্যাঁ, আচ্ছা মেয়েটার বয়স কত ছিল? তোরই বয়সী? মেয়েটার বয়স ওই 18, 19, আচ্ছা 18, 19। পড়াশোনা করতো? হ্যাঁ, ওরা আমার সঙ্গে খুব মিশতো, আমাদের বাড়িতে আসতো, আচ্ছা। তোর থাকতো, আমি খেতো, একটা কথা বলি, শুতো। তুই মরে গেলি কেন? মরে গিয়ে কিছু লাভ হচ্ছে? মাকে তুই কি বল- ভালো আছিস? আমার মাকে খুব আজে বাজে কথা বলেছে, খুব কষ্ট দিয়েছে, আমি ওইটা সহ্য করতে কি পারি কি না। বলেছিল কথাগুলো? তোর মা খারাপ, তোর মায়ে ভালো না, তুই একটা বিয়ে করে বউ নিয়ে আয়, আচ্ছা। তোর মাকে শায়েস্তা দে কর, এই সমস্ত বলে উল্টো তোর পাল্টা। ঠাকুমা কি গালাগালি দিত তোর মাকে? আমার মাকে চুলে মুঠি ধরতো, অনেক মানে অত্যাচার করতো। আর তোর বাবা কি তোর তোর ঠাকুমা ঠাকুমার এখনো হয়ে বেঁচে কথা আছে? বলে? না, কবে মরে গেছে? 12 সালে না কত, না তোর পরে তো মরেছে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ আমার পরে আচ্ছা, তোর কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল বাবা তোকে মরে যাওয়ার পরে? হালিশহর শ্মশানে। আচ্ছা, সেটা কি, শ্মশানে। সেটা কে মুখাগ্নি করেছিল তোর? কে কাজ করেছিল তোর? তুই যে আস্তে মরে আস্তে গেছিলি বল, কে কাজ করেছিল বাবা তোর? শ্রাদ্ধ বাবা না শান্তির মা? কাজ, মুখাগ্নি কে করেছিল বাবা? জ্যাঠা করেছিল। আচ্ছা ওই জ্যাঠা অনিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, ওই জ্যাঠা ওর সাইকেলে করে গেলে আমি ওর সাইকেলে বসতাম। আচ্ছা। এবার ঘটনা হলো তুই যেই বাড়িতে মরে গেছিলি বাবু, হ্যাঁ। তোদের যে বাড়িটা, ওই বাড়িটা ভালো নেই তো, কোনোদিনই ভালো ছিল না। আর তোর মা এখন কোথায় আছে জানিস তুই? হ্যাঁ, জানিস কোথায় আছে তোর মা? আমার সাথেই থাকে, কার সঙ্গে? আমার সাথেই থাকে। তোর সঙ্গেই থাকে? আচ্ছা, মানে তুই মায়ের সঙ্গে সবসময় থাকিস আর কি, তাই তো? না, তোর মা এখন কোন বাড়িতে থাকে জানিস? নৈহাটি। হ্যাঁ। আচ্ছা, তোর বাবা যখন মানে কম বয়স ছিল তখন তোর মাকে খুব একটা সাপোর্ট করতো না, তাই তো? তোর ঠাকুমার হয়ে কথা বলতো বেশি। হ্যাঁ, সব সময় ভাই বোন। মানে মায়ের একটা যে মা বাবার মধ্যে যে একটা ভালোবাসা বা কোনো কিছুই ছিল না। আমার মাকে কাজের লোক হিসাবে নিয়ে এসেছিল আচ্ছা করে। আচ্ছা আচ্ছা। ওর মায়ের যেহেতু সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মানে তোর পিসিদের আর কি। পিসিদের বিয়ে হয়ে গেছে, ওই জন্য আমার মাকে খুব খাটাতো। মানে তোর বাবা কোনোদিনই তোর মাকে মানে ভালোবেসে কোনোদিন রাখেনি আর কি, সব সময় মানে অবহেলা করেছে আর কি। অবহেলা করেছে। সেই জন্য তোর মনে বেশি কষ্ট ছিল, তাই তো? তোকে ভালোবাসতো বাবা? না,
তোকেও ভালোবাসতো না মানে? খালি বলতো যা ঠাকুমা দাদুর কাছে যা, ঠাকুমা দাদুর কাছে যা। আচ্ছা, তোর বাবার কি এই যে তোর মাকে অবহেলা করতো, তোর বাবার কি কোনো অন্য মহিলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল কম বয়সে? হ্যাঁ ছিল। তোর মা ছাড়া অন্য কোনো বাইরের মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক করতো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তার নাম কি? দেখ তো বাবা, ইনকো দিখাও, বাবা ভোলেনাথ সে নিবেদন है, বাবা দিখাও। বুঝতে পারছি না তো। দাঁড়া, বসবি আস্তে আস্তে, যেমন করে পারিস আমার বসতে। পাটা কি কষ্ট। তোর তুই মায়ের সঙ্গে কতদিন ধরে আছিস বাবা? কবে ধরেছিস মাকে? আমার মা, মায়ের সঙ্গে কতদিন ধরে আছিস তুই? আমার মা মরে যাওয়ার পর থেকে মায়ের সাথে আছি। আমার মাকে আমি বলে দিয়েছিলাম যে তোমাকে আমি একটা ঠাকুর ঘর করে দেবো, আচ্ছা তুমি পুজো করবে। আচ্ছা, তারপরে আমার কি অবস্থা দেখ। তারপরে আমার ছেলে যখন মারা গেল, তখন সেই দিন ভোর রাত্রি দেখি কি একটা, আমি যে ঘরে শ্বশুর শাশুড়ি ঘরে শুয়েছিলাম, দেখি কি এই ঘরটা না মানে কি সুন্দর সুগন্ধ হলো ঘরটার মধ্যে। আচ্ছা, আর একজন কুমোরটা ওই যে ঋষি মুনিরা সেই নেয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে কি কুমন্ড না কি বলে, হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক। ওই নিয়ে ঢুকলো। কে ঢুকলো? ওই ঋষিদের মতো আচ্ছা। চেহারা। মানে যেদিন রাতে তুই মরে গেলি তার পরের দিন সকালবেলাতেই, আর যেদিন রাতে ভোর রাত্রিরে। যে তোকে কে নামিয়েছিল, এই যে তুই গামছা দিয়ে দিয়েছিলি তো, কিসের মধ্যে দিয়েছিলি গলায় দড়িটা? ওই একটা লোহা, একটা একটা রড ছিল দুটো দেয়ালে, আচ্ছা মাঝখানে। আচ্ছা, রডের মাঝখানে। কোনো কিছুতে উঠে দিয়েছিলি, কোনো টুল বা কিছুতে উঠে দিয়েছিলি? হ্যাঁ। কোন সালে দিয়েছিলি এটা বাবা? তুই তো ভালো ছেলে ছিলি, খুব ভালো ছেলে ছিলি, তাই তো বাবা? মাও তোকে খুব ওই ভালোবাসতো। জন্য তোর মায়ের শরীরে এত কষ্ট হচ্ছে, যন্ত্রণা। আর কজন আছে তোর মায়ের আমার শরীরে? রেলের পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলাম, আমার কল এসেছিল আচ্ছা, 8 পাস সার্টিফিকেট দিয়ে। তার ঘটনা হলো পড়াশোনা কত দূর করেছিস তুই? এই টেস্ট পরীক্ষা দিত। মানে কি মানে মাধ্যমিক না উচ্চ মাধ্যমিক? মাধ্যমিক টেট পরীক্ষা দেওয়ার সময় মরে গেছিস, তাই তো? বাড়িতে কেউ ছিল না বাবা যখন তুই গলায় দড়ি দিয়েছিলি? ও যেই ঘরে ছিল সেই ঘরে কেউ ছিল না। আচ্ছা এই প্যাটার্নের বাড়ি তো, আচ্ছা ওইদিকে সব ছিল। আচ্ছা আমার কাকিমণি, আচ্ছা তারপরে আর এক ঘরে ঠাকুমা। আচ্ছা, ও কাকিমণি ছিল? হ্যাঁ। কেউ তোকে বাঁচাতে আসেনি? না। বুঝতে জানে না, পারিনি? লুকিয়ে তা দিয়ে বাবা তুই যে গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেছিলি, তো ঘটনা হলো যে কে নামালো তোকে ওপর থেকে কেটে? ওই যেটা রডের মধ্যে দিয়েছিলি, কে নামিয়েছে তোকে? পুলিশ এসেছিল কোনো বাড়িতে? পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসে নামিয়েছে। পুলিশেই নামিয়েছে? নামিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তা তুই যে এই বাবা মরে গেলি, মরে গিয়ে কি ভালো আছিস? অনেক কষ্টে আছিস তো? তা তুই জীবিত মানুষদের কি বলতে চাস? তাদের কি কখনো গলায় দড়ি বা বিষকে বা আগুনে পুড়ে মরা উচিত? উচিত না, কিন্তু কষ্টের চোটে মরেছি। বুঝতে পেরেছি আমি, কিন্তু তার থেকেও তো বেশি কষ্ট তুই মরে গিয়ে পাচ্ছিস। এত টর্চারিং করেছে, আর মেয়েটা আমাকে খুব বেইমানি করেছে। ও মেয়েটাও বেইমানি করেছিল, সেটাও একটা দুঃখ ছিল, তাই তো বাবা? তারপরে পড়াশোনাটা হলো না, এই সব বন্ধুরা নানান রকম কথা। মানে তুই একটু বন্ধুর সঙ্গেও পড়ে গেছিলি, তাই তো? বন্ধুরাও কি অপমান করতো বাবা? হ্যাঁ, নানা মানে তোকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা মজা করতো? পিসির ছেলে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শত্রুতা করতো? শত্রুতা করতো। তারপরে বাজে বাজে ব্যবহার করতো, তাই তো? আমি আমি ইলেকট্রনিক্সে আমার মা ভর্তি করে দিয়েছিল এইসব ভালোবাসি বলে। আচ্ছা সেই আমার যখন মাথার গন্ডগোল হয় তখন সব নিয়ে চলে গেছিল পিসির ছেলেরা। মাথায় কি গন্ডগোল হয়েছিল? পাগলের মতো হয়ে গেছিল। হয়ে গেছিলি? হ্যাঁ, দোতলা থেকে ছাদের থেকে ঝাঁপ মেরেছিল। আচ্ছা, একটা কথা বলি, তুই যখন বেঁচে ছিলি তুই মরা মানুষের স্বপ্ন দেখতিস? বাবা ইনকো দিখাও তো বাবা, দেখনে কা শক্তি তো বাবা। বাবা দেখনে কা পার্থ দত্তকে বলছি আমি। তো ওই তখন মরা মানুষের স্বপ্ন খুব দেখতিস? ভয় পেতিস ভূতের? আস্তে আস্তে বল। ভয় পেতিস? স্বপ্ন দেখতিস? ভূতের ভয় পেতিস? পেতো, কোনো খারাপ জিনিসের দ্বারাই ও পেতিস তো? আর পেতিস? তোর বাড়িটা তো ভূত প্রেত আছে তো, খারাপ জিনিস আছে তো বাবা এখনো? আর তোর মা এখন যেই বাড়িটা থাকে সেই বাড়িটাও ভালো নেই, দেখতে মুখে পাচ্ছিস? বল, জোরে বল। মুখে বল, হ্যাঁ। ভালো নেই তো বাবা? না।
তোর মায়ের যে এত শারীরিক সমস্যা, এই যে পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, এগুলো তোর দ্বারাই হয়েছে? তুই দিয়ে রেখেছিস? হ্যাঁ বাবা পার্থ, তুই দিয়ে রেখেছিস বাবা? তুই তো ভালো ছিলি, তুই দিয়ে রেখেছিস বাবা? মায়ের তো খুব কষ্ট হচ্ছে, তুই তো মাকে কষ্ট দিতে চাস না, যা শরীর হ্যাঁ বাবা আর কষ্ট তুই দিয়ে দিস না। রেখেছিস? তুই ছাড়া আর তোর মায়ের শরীরে আর কেউ আছে তোর সঙ্গে বাবা? আর অন্য কেউ আছে? আচ্ছা। নেই। দেখ তো ভালো করে দেখ বাবা, ইनको दिखाओ তো বাবা, একবার देखने का शक्ति দাও বাবা, ভোলেনাথ से निवेदन है তোর বাবা, বাবা देखने का খুব কষ্ট পাচ্ছে, ব্যথা বেদনায় হাঁটতে পারছে না, যন্ত্রণা করছে, যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যাবে। কি চাস? মুক্তি চাস তো বাবু? না থাকবি মায়ের সঙ্গে? বল, মুখে উত্তর দে। মুক্তি চাস না থাকতে চাস মায়ের সঙ্গে? বল বল মুক্তি বল চাস তো? বল 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 বল, তাহলে মুক্তি মার চাস? খাবি। মুক্তি চাস? বল 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 আস্তে আস্তে বল। বল, মুক্তি কি চাস? মুক্তি চাস? জোরে বল, মুখে বল, বল মুক্তি চাই, এই কথাটা বল। কি রে? বল এই বাবু পার্থ, বল বল রে, কথা বল। বল রে এই বাবু, বল 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 বল। মাকে ভালোবাসি খুব। হ্যাঁ, তো কি মায়ের সঙ্গে থাকতে চাস নাকি চলে যেতে চাস, মুক্তি পেতে চাস? তোর তো পুনর্জন্ম হয়ে যাবে, মাকে ছেড়ে চলে গেলে তোর পুনর্জন্ম। এই যে মায়ের ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, সব তুই দিয়ে রেখেছিস, তোর জন্যই হয়। দেখ ওর জন্য। জোরে বল। জোরে মুখে বল। হ্যাঁ হ্যাঁ কি নাকি নাই উত্তর দে। তুই দিয়ে রেখেছিস মায়েকে ব্যথা, পিঠে, কাঁধে, ঘাড়ে? হ্যাঁ মুখে বল না। আমার মা অনেক পড়ে গেছিল। তা তুই তো ফেলে দিয়েছিলি, ওই যে একদিন যে পিঠে চাই পড়েছিল বাথরুমে, সেটা তুই ফেলেছিলি তো? তোর কাছে টেনে নিয়ে যেতে চাস তো মাকে মেরে? হ্যাঁ তুই চাস তুই যে প্রেত লোকে আছিস সেইখানে নিয়ে যেতে, তাই তো মাকে? তো বাবার ওপরে কোনো আক্রোশ নেই? বাবার সঙ্গে কিছু করিস না? বাবার উপর রাগ বেশি। বেশি? তো বাবাকে কিছু কষ্ট দিস? বাবার শরীর ভালো নেই, আচ্ছা আমাকে আমার মাকে সুখে রাখেনি, শান্তি দেয়নি। আচ্ছা। তুই কি ভালো রেখেছিস? তুইও তো কষ্ট দিচ্ছিস শরীরে, চেপে কষ্ট পাচ্ছে তো। এই যে তোর মা যে তুলসীর মালা পরে আছে, ঠিক আছে, তোর কোনো অসুবিধা হয় তার জন্য? জন্যই তো পারি না বেশি কিছু করতে। কি পারিস না? তো তোকে কোনো জায়গায় ধরতে পারিনি? ও হচ্ছে এটা ওইটাই সিস্টেম। তোকে কোনো জায়গায় ধরতে পারিনি? এই যে তোর মা গেছিল অনেক জায়গায়, বড় মায়ের মন্দিরে গেছে, এখানে গেছে, ওখানে গেছে, কোনো জায়গায় তোর অসুবিধা হয় না? মায়ের সঙ্গে যে থাকিস সবসময় 24 ঘন্টা থাকিস তো? তখন ছেড়ে দিস। মন্দিরের মধ্যে ঢুকি না, বাইরে সরে দাঁড়াস? বাইরে শুয়ে দাঁড়াই। আবার মা মন্দির থেকে বেরোলে তখন ধরিস, তাই তো? ঠিক আছে যা, আমি তোকে যা, মুক্তি শরীর দিচ্ছি, ফেলে শরীর বেরিয়ে ফেলে যা, বেরিয়ে আর যা, আসবি না। ঠিক আছে? ফিরিয়ে দিচ্ছে। बाबा बाबा इनको धीरे से लेके जाओ बाबा, मोक्षधाम भेजो बाबा, बाबा लेके जाओ बाबा, मोक्षधाम भेजो, शिव लोग लेके जाओ बाबा, भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, लेके जाओ, घसीटते लेके जाओ, चौक बंद कर बाबा, लेके जाओ, धीरे धीरे लेके जाओ, जा शरीर पे बेरिए जा धीरे धीरे बाबा, गले पे फांस लगाओ, जा शरीर पे बेरिए जा, शैताনের বাচ্চা, जय भोलेनाथ, पेटेर मध्य दे, लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ बाबा, खींच के लेके जाओ, ওটার কি অবস্থা পুরো, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, सब व्यथा कमे जाए बाबा, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, पेट में जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींचो, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, जय बालाजी बागेश्वर, जय बाबा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बेरो शरीर থেকে বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাবা, मुँह से निकालो, मुँह से निकालो बाबा, जय माँ मनसा माয়ের जय, जय माँ पद्मावती, जय माँ विश्वरी, जय माँ।